நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துகிறேன். சந்தோஷமா இருக்கீங்க. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Hallelujah. Hallelujah. How many are ready to receive the word of God? கர்த்தருடைய வார்த்தை பெற எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? Hallelujah. Hallelujah. நல்ல கையை உயர்த்தி காமிங்க. Come on, lift up your Bible. உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. If you have a copy. Don't borrow somebody's Bible. மத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கடன் வாங்க வேண்டாம். உங்கள்ட்ட இருந்ததுன்னா அதை I எடுத்துக்கோங்க. want to see your Bible. உங்களுடைய பைபிளை நான் பார்க்கணும். Lift up your hand, lift up the Bible. உங்களுடைய பைபிளை நல்ல மேல தூக்குங்க. Parents, see to it that you get a Bible for your children. பெற்றோர்கள்லாம் பிள்ளைகளுக்கு பைபிள் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க முயற்சி செய்யுங்க. நல்ல கை தூக்கி காமிங்க. Wait, I want to see, especially in the children's hands. It's very important. Okay, come on. Say this declaration after me. This is my Bible. This is my Bible. Those who can say in English, say it loud. This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says I am. Now, I am going to receive the incorruptible, the incorruptible, indestructible, the indestructible seed of the word of God. Of the word of God. I am not going to be the same. I am not going to be the same. Never again. Never again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. நல்ல தமிழ்ல நல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது என் வேதாகமம். இது என் வேதாகமம். நான் யார் என்று இது சொல்லுகிறதோ நான் யார் என்று இது சொல்லுகிறதோ அவ்விதமாக இருக்கிறேன். அவ்விதமாக இருக்கிறேன். இப்பொழுது அழியாததும் மாசற்றதுமான ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வித்தை பெற்றுக் கொள்ள போகிறேன். நான் வந்தவண்ணமாக அல்ல புதிய மாறுதலை பெற்று திரும்புவேன். இயேசுவின் நாமத்திலே. இயேசுவின் நாமத்திலே. Amen. 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 Put your Bible down and give a big clap offering for this wonderful word. I love my Bible. என் பைபிளை நான் நேசிக்கிறேன். How many of you can say I love my Bible? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என் பைபிளை நான் நேசிக்கிறேன்? Please see to it, people at the back. Please make them comfortable. Sisters, make them sit down. The Bible, which is the word of God, is so powerful, so quick, and it is something wonderful. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய பைபிள் ஆனது மிகவும் அற்புதமானது, அதிசயமானது, வல்லமை உள்ளது. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turn with me to Genesis. என்னோடு கூட ஆதியாகமம் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Chapter 26. 26ஆம் அதிகாரம். Genesis chapter 26 verse 12. ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். We will read for you. இதை உங்களுக்காக வாசிப்போம். Genesis chapter 26 verse 12. ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். Isaac sowed in that land and received in the same year an 100-fold, and the Lord blessed him. ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான். கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்திலே 100 மடங்கு பலன் அடைந்தான். Matthew's Gospel, மத்தேயு சுவிசேஷம் chapter 30, 13ஆம் அதிகாரம் verse 8. 8ஆம் வசனம். But other fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. 13:8. சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்து சிலது 100ஆகவும் சிலது 60ஆகவும் சிலது 30ஆகவும் பலன் தந்தது. I'll also like to draw attention to one more passage before we could proceed. நாம் கவனிப்பதற்கு முன்பதாக இன்னொரு ஒரு பகுதியை நாம் வாசிப்போம். சகரியா புத்தகம் chapter 10. 10ஆம் அதிகாரம். Zechariah chapter 10 verse 9. சகரியா 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். And I will sow them among the people, and they shall remember me in far countries, and they shall live with the children and turn again. Amen. In English, it is more clear for our understanding. ஆங்கிலத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இது தெளிவாக இருக்கிறது. I will sow them among the people. நான் அவர்கள் ஜனங்கள் மத்தியிலே விதைப்பேன். Good. This morning, I'm just going to speak something very important, which is very simple but very important. இந்த கால வேளையிலே மிகவும் எளிமையான ஒரு காரியத்தை பேச போகிறேன், ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமானது. As we declared, we hold the powerful seed of the word of God, which is everything for us. நாம் அறிக்கை செய்தது போல ஜீவ வல்லமையுள்ள வார்த்தையாக தேவனுடைய வித்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில உடையவர்களாக இருக்கிறோம். Where are the people? I want you to be here itself in the keyboard. Come sir. Fan one mappa, fan போட்டு விடுங்க. Praise be to God's holy name. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. The word of God is a good illustration
which was used by Jesus Christ itself, and he compared it as a seed. இயேசு கிறிஸ்து கூட இந்த வார்த்தை குறித்துதான ஒரு அழகான விளக்க உரையை கொடுத்திருக்கிறார். அதை ஒரு விதைக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார். I was just thinking of some of the new things the Lord was putting in my mind. என்னுடைய மனதிலே கர்த்தர் போட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரு சில புதிய காரியங்களை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். God reveals something very wonderful. கர்த்தர் ஒரு சில அற்புதமான காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். Illustrative of the word of God is so beautiful. ஆமென். இந்த தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து அழகான ஒரு விளக்கங்களை கொடுத்தார். In Luke's Gospel chapter 8 verse 11, லூகாஸ் சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம், Jesus Christ said that the seed is the word of God. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் தேவனுடைய வார்த்தையானது அது ஒரு விதை கொப்பாய் இருக்கிறது. And please read that verse. வாசிங்க. லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். வேக வாசிங்க. அந்த ஓமையின் கருத்தாவது விதை தேவனுடைய வசனம். விதை தேவனுடைய வசனம். 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். Read 1 Peter chapter 1 verse 23. என்றைக்கும் நிற்கிறதும் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கு நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே. I was browsing again and again through the Bible, which gives us different meanings and different expressions, which also brings forth beautiful revelations. ஆமென். நான் வேத புத்தகத்தை மீண்டும் 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 புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தேன். இந்த வார்த்தை குறித்ததான அழகான விளக்கங்கள் குறித்து நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். In short, சுருக்கமாக, the word of God is the seed of God. தேவனுடைய வசனமானது தேவனுடைய விதையா இருக்கிறது. And we see here in the last verse what would we read right now. இப்பொழுது நாம் வாசித்த இந்த கடைசி வசனத்திலே, we are not been born of incorruptible seed. நாம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, but we are not born of corruptible seed, but we are born of incorruptible seed. நாம் அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிற அழிவில்லாத வித்தினாலே. So what do we understand from this? இதிலிருந்து நாம் எதை புரிந்து கொள்கிறோம்? You should follow me carefully the introductory statement. நான் சொல்ல போகிற இந்த முன்னுரையை நீங்கள் கவனமாக கேட்க வேண்டும். We have the seed of God in our hands. நம்முடைய கைகளிலே தேவனுடைய விதை இருக்கிறது. It can be compared to so many beautiful things. இந்த வார்த்தையானது பல காரியங்களுக்கு ஒப்பிடப்படலாம். But this is a seed. ஆனால் இது ஒரு விதை. What is a seed? ஒரு விதை என்றால் என்ன? The seed looks dry. ஒரு விதையை பார்ப்போம் என்றால் அது காய்ந்து போய் காணப்படும். The seed looks small. அந்த விதை மிகவும் சிறுமையாக இருக்கும். Sometimes the very look of the seed is insignificant. ஆமென். ஒரு சில நேரத்துல அந்த விதையை பார்த்தாலே போதும், அது ஒண்ணுமே இல்லன்னு நமக்கு நினைக்க தோணும். It has so much of value, it has so much of life, it has so much of quantity and big, something very big quality also inside that small little insignificant seed. ஆமென். ஆனா பாருங்க, அந்த சிறிய விதையில தான் அவ்வளவு பெரிய மதிப்பு, அவ்வளவு பெரிய அளவு, அவ்வளவு பெரிய உயிர் அடங்கி இருக்கிறது. As I told you some time back, நான் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு சொன்னது போல, we can count the number of seeds in one apple. ஒரு ஆப்பிள் பழத்துல எத்தனை விதை இருக்கிறது நம்மால எண்ண முடியும். But we cannot count the number of apples in one seed. ஆனா ஒரு விதையில எத்தனை ஆப்பிள் பழம் இருக்குது நம்மால எண்ணவே முடியாது. You understand? புரியுதுங்களா? I repeat again. மீண்டும் சொல்றேன். We can count the number of seed in one apple. ஒரு ஆப்பிள் பழத்துல இருக்கிற எல்லா விதைகளையும் நம்ம எண்ணிடலாம். But we can never count, we can never count the number of apples in one seed. ஆனா ஒரு விதையில இருக்கிற எல்லா ஆப்பிள் பழத்தையும் நம்மால எண்ண முடியாது. Now first of all, as I told you, the word of God is a seed. நான் ஏற்கனவே முதல்ல சொன்னது போல தேவனுடைய வசனமானது ஒரு விதை. In the beginning, when God said about the seed, he said, let it bring forth the seed according to its kind. ஆமென். நாம் ஆதியாகமத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஆதியிலே தேவன் விதை குறித்து பேசும் பொழுது தன்னுடைய அதனுடைய வகைக்கேற்றபடி அதனுடைய ஜாதிக்கேற்றபடி விதையை கொடுக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்போ ஆதியிலே தேவன் ஆண்டவர் விதையை குறித்து ஆசீர்வதித்து அந்தந்த ஜாதிக்கேற்றபடி முளைப்பிக்க கடவுள்னு சொன்னார். Amen. In the beginning itself God blessed each seed and said let each seed bring forth in its own form.
I was just reading, they were just linking the beautiful way how the Lord teaches us concerning the seed. ஆமென். விதை குறித்து தேவன் எப்படி அழகாக போதிக்கிறார் என்ற அந்த எல்லா தொடர்புகளையும் வேதத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்தேன். In the prophet's time, தீர்க்கதரிசனி காலத்திலே, in the beginning, ஆதியிலே we see the link. இந்த தொடர்பை நாம் பார்க்கிறோம். And now in the New Testament period, the period of Jesus Christ, இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் காலமாகிய புதிய ஏற்பாட்டிலே the word became flesh. ஆமென். வார்த்தை மாம்சமானது And dwelt among us. அது நம் மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார். Amen. ஆமென். Now when we are counting the number of seeds in an apple, ஒரு ஆப்பிள்ல இருக்கிற எல்லா விதைகளையும் எண்ணுகிற வேளையிலே what do? நாம் என்ன செய்வோம்? Whenever we eat an apple, நாம் ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை சாப்பிடும் போதெல்லாம் we eat the apple, நாம் ஆப்பிள் பழத்தை and we சாப்பிடுவோம். are so careful to spit out the seeds. நாம் அந்த சாப்பிடும் பொழுது அந்த விதையை துப்புவதிலே மிகவும் ஜாக்கிரதையா Next இருப்போம். time when you eat an apple, அடுத்த முறை ஆப்பிள் பழம் சாப்பிடும்போது remember this. இதை ஞாபகத்துல One of வச்சுக்கோ. my auntie taught me, என்னுடைய ஆன்ட்டி ஒருவர் இதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. the seed of the apple, it has lot of vitamins in it. இந்த ஆப்பிள் பழத்துல இருக்கிற விதையில நல்ல சத்து அடங்கி இருக்கிறது, வைட்டமின் சத்து. Don't spit it out, chew it and eat it. அதை வெளியில துப்ப வேணாம், அதை நல்லா மென்னு சாப்பிட்டுடு. தோக்குற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்காது, ஆனா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த விட்டமின்ஸ் இருந்து சாப்பிட சொன்னாங்க. அன்னில இருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் சின்ன வயசு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அன்னில இன்னி வரைக்கும் நான் ஆப்பிள் சீடை துப்புறதே கிடையாது, நல்லா கடிச்சு சாப்பிடுவேன். சோ அதனால உங்களுக்கு ஆசை இருந்தா நீங்களும் கடிச்சு சாப்பிடுங்க. Amen. From my childhood days, after the auntie taught me, I would never spit this apple seed out. I would eat it, chew it, eat it well. But now onwards, you should remember one thing. ஆனால் இன்றையிலிருந்து ஒரு காரியத்தை ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ளணும். When you take a seed, நீங்க ஒரு விதையை எடுக்கும்போது, when you eat, நீங்க சாப்பிடும்போது, remember, Lord, I am also like a seed. ஆண்டவரே நானும் ஒரு விதை கொப்பான இருக்கிறேன். Why I say this? ஏன் இதை சொல்லுகிறேன்? In the beginning, ஆதியிலே God created. தேவன் சிருஷ்டித்தார். Now I connect this important, beautiful thought to the New Testament. இந்த அழகான இந்த குறிப்பை புதிய ஏற்பாடோடு தொடர்பு படுத்தி I பேசுகிறேன். take only this aspect only. இந்த ஒரு அம்சத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்கிறேன். In the beginning, ஆதியிலே the Lord created the seed. தேவன் விதையை சிருஷ்டித்தார். When time went through, காலம் கடந்து போன வேளையிலே He used the seed. இந்த விதையை பயன்படுத்தினார். He planted it. ஆமென். அதை நட்டார். Expected something. அதிலிடம் எதிர்பார்த்தார். He did not expect the thing what he expected. அவர் He was not able to see what he expected. அவர் எதிர்பார்த்த காரியத்தையோ பார்க்க முடியவில்லை. Then what he did? அதற்கு பிறகு என்ன செய்தார்? He took his seed அவர் அவருடைய விதையை எடுத்தார். and sent to the world. இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். And he planted. அதை நட்டார். And the seed, the word which proceeded out of his mouth, இந்த விதை, இந்த வசனம், அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட இந்த வசனம், that seed, the word became flesh. அந்த விதை, அந்த வார்த்தையானது மாம்சமானது. And the Lord took the same seed தேவன் அதே விதையை எடுத்து and he planted in us. நமக்குள் அதை And நட்டார். John 1:12 says, யோவான் 1:12 சொல்லுகிறது, the seed dwelt in us. நமக்குள் அந்த விதை நமக்குள் வாசம் பண்ணினார். Amen. ஆமென். So now we see the seed is the word of God and we also are the seed. நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது தேவ வசனமானது விதையாய் இருக்கிறது, நாமும் கூட விதையாய் இருக்கிறோம். The seed is walking. இந்த விதை நடக்கிறது. Talking about the seed. ஆமென். விதை பற்றி பேசிக்கொண்டு நடக்கிறது. Follow me carefully. நன்றாக The கவனியுங்கள். seed is walking. இப்பொழுது விதை நடக்கிறது. Talking about the seed. விதையை பற்றி பேசிக்கொண்டு. You got it? புரியுதுங்களா? Hallelujah. The seed, the word of God is Jesus Christ. ஆமென். தேவ வசனம் விதையை பார்க்கும்போது அது இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். And he said, you are the seed. நீங்களும் விதை என்று சொல்லுகிறார். When I am in you, நான் உங்களுக்குள் இருக்கும்போது, when I am in you, நான் உங்களுக்குள் when இருக்கும்போது, the word of God is in us, தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள் இருக்கும்போது, we are the seed. நாம் விதையாய் So இருக்கிறோம். we need to understand one important thing. நாம் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். When we know that the seed is the word of God, நாம் தேவனுடைய வசனம் தான் விதை என்று நமக்கு தெரிகிற the வேளையிலே second important thought what Paul said, what Peter said is that we are born of incorruptible seed. இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது பேதுரு சொல்லுகிறார், அழிவில்லாத வித்தினாலே பிறந்திருக்கிறோம், விதையினாலே. And what does he understand from? What do you understand from that? அதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? We need to plant நாம் நட வேண்டும், and we need to be planted. நாம் நடப்படவும் வேண்டும். நாம் விதைக்க வேண்டும், விதைக்கப்படவும் வேண்டும். Amen. Hallelujah.
எல்லாரும் சொல்லும் பார்க்கலாம். விதையாகிய நான் விதையாகிய நான் நடப்பட வேண்டும். நடப்பட வேண்டும். விதையை வைத்திருக்கிற நான் விதையை வைத்திருக்கிற நான் விதைக்க வேண்டும். விதைக்க வேண்டும். எல்லாரும் சத்தமா சொல்லும் பார்க்கலாம். விதையை வைத்திருக்கிற நான் விதையை வைத்திருக்கிற நான் விதைக்க வேண்டும். விதைக்க வேண்டும். சத்தமா சொல்லுங்க. விதையாகிய நான் விதைக்கப்பட வேண்டும். Hallelujah. We need to plant good seeds in people's life. மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல விதைகளை நாம் விதைக்க வேண்டும். 1 Corinthians chapter 9 verse 11. 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். Read that. இதை வாசியுங்கள். Open your Bible and read that. உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து 1 வாசியுங்கள். Corinthians chapter 9 verse 11. 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். நாங்கள் உங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்க நான் உங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைத்திருக்க. Here Apostle Paul says that he has planted some good things. ஞானமான நன்மைகளை தேவனுடைய வாழ்க்கையிலே அப்போஸ்தலன் பவுல் விதைத்திருக்கிறார். We see Paul having sowed very good things in the lives of people. So அவர் விதைத்திருக்கும் பொழுது அவர் எதையோ எதிர்பார்க்கிறார். When he has sown something, what does he expect from it? அப்புறம் வாசிங்க. விதைத்திருக்க உங்கள் சரீர நன்மைகளை உங்கள் சரீர நன்மைகளை அறுத்தால் அது பெரிய காரியமா? அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? What do we understand from this? நன்மையான காரியங்களை விதைத்து after he sowed good things, சரீர நன்மைகளை அறுக்கிறார். He actually began to harvest the physical benefits. இல்லனா இப்படி சுருக்கமா சொன்னா ஞான நன்மையை விதைத்து சரீர நன்மை அறுக்க வேண்டும். In short, if we see, he sowed very good wise things and he reaped benefits physically. எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் எல்லாரும் சொல்லுங்க. நான் ஞான நன்மையை விதைத்து சரீர நன்மை அறுக்க வேண்டும். சரீர நன்மையை அறுக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. 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 இன்னொரு சொல்லுங்க. நான் ஞான நன்மைகளை விதைத்து சரீர நன்மை அறுக்க வேண்டும். சரீர நன்மைகளை அறுக்க வேண்டும். அப்ப ஞானம் நன்மை என்ன அர்த்தம்? What do we mean by spiritual seed? ஞானம் பிளஸ் நன்மை. தேவன் நமக்கு அவரே ஞானமும் நீதியும் மீட்புமானார். நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். எல்லாத்துக்கும் ஊற்று காரணம் இருக்கிற இயேசுவாகிய அந்த விதை நமக்குள் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியாலே அந்த குணாதிசயத்தை எடுத்து ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் விதைக்க வேண்டும். Amen. When Jesus, who is the source of all blessings, is in our hearts as a seed, we need to take him and plant him in others' lives. In Zechariah chapter 10 verse 9, சகரியா 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம், the Lord said, ஆண்டவர் சொன்னார். In English it is so beautiful. ஆங்கிலத்தில் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. தமிழ்ல வாசிங்க. சகரியா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். நான் அவர்களை ஜனங்களுக்குள்ளே இறைத்த பின்பு என போட்டிருக்கிறது தமிழ்ல. ஆனா ஆங்கிலத்தை பாத்தீங்கன்னா விதைத்த பின்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He said, I will sow them. அப்படின்னு அர்த்தம் இவர்களை அவர்கள் மத்தியிலே விதைப்பேன். This is a prophecy to the church. இதுக்கு சபைக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற தீர்க்க தரிசனம். Look at me. என்னை பாருங்கள். Children of God. Look at me. Today the Lord is looking at you and saying that I am sowing you among the people. இன்றைக்கு தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், மக்கள் மத்தியிலே நான் உங்களை விதைக்கிறேன். And they shall remember me in far countries. Amen. பல தேசங்களிலே என்னை அவர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வார்கள். And they shall live with the children and turn again. Amen. அவர்கள் என்னிடம் மீண்டும் திரும்புவார்கள். Now what do we see if I put it in a small nutshell? இதை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், I will sow you among the people and the people will turn again to me. Amen. நான் உங்களை மக்கள் மத்தியிலே விதைப்பேன், விதைக்கப்படுகிற மக்கள் என்னிடம் திரும்புவார்கள். Get this revelation. இந்த வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்று கர்த்தர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார். Today the Lord sees us and tells us, நான் உங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே விதைக்கிறேன், நீங்கள் விதைக்கப்படும் பொழுது ஜனங்கள் என்னிடத்தில் திரும்புவார்கள். I will sow you among people and after I sow you among people the people will turn to me. எத்தனை பேர் கர்த்தரால் ஜனங்கள் மத்தியிலே விதைக்கப்பட ஆயத்தம்? How many of you are willing to be sown among people? எத்தனை பேர் ஜனங்கள் மத்தியிலே விதைக்கப்பட ஆயத்தம்? கையை உயர்த்துறோம் அல்லே சொல்லுங்க. ஹalleluya. 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 உண்மையா ஆயத்தம் எனக்கு பின்னாடி சொல்லுங்க பாருங்க. எல்லாரும் கையை உயர்த்திக் கொள்ளுங்க. எல்லாரும் கையை உயர்த்திங்க. நான் சொல்லுங்க. நான் ஜனங்கள் மத்தியிலே கர்த்தரால் விதைக்கப்பட என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். இன்னொரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கர்த்தரால் ஜனங்கள் மத்தியிலே விதைக்கப்பட என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. When you sow yourself in people's life, நீங்கள் உங்களுடைய விதையை மக்கள் மத்தியிலே வாழ்க்கையிலே நீங்கள் விதைக்கும்போது, they will turn to the Lord.
அவர்கள் தேவனிடம் திரும்புவார்கள். That is the message for today. இன்றைக்கு வருகிற செய்தி இதுதான். When we are expected to build people's life. நாம் மக்களுடைய வாழ்க்கை கட்ட வேண்டும் என்று And we எதிர்பார்க்கப்படுகிறோம். can't just do that without planting good characters through our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நல்ல குணாதிசயங்களை விதைப்பதன் மூலமாக தான் அதை செய்ய முடியும். As I told you already, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல we need to be planted in their life and should be planted in character. ஆமென். நாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில விதைக்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய வாழ்க்கையில குணாதிசயங்களாக விதைக்கப்பட வேண்டும். So in short, சுருக்கமாக the three statement, மூன்று வாக்கியங்கள், the three statement, மூன்று வாக்கியங்கள். seeds are planted in character. ஆமென். விதை Seeds are planted in character, குணாதிசயத்தினால் விதைக்கப்பட்டு, cultivated in relationships, உறவுகளினால் உருவாக்கப்பட்டு, and harvested in life together. ஜீவனாலே அறுக்கப்படுகிறது. Wow, something wonderful. எவ்வளவு அற்புதமான. I repeat again. மீண்டும் சொல்லுகிறேன். Seeds are planted in character, விதைகள் குணாதிசயத்தினால் விதைக்கப்பட்டு, cultivated in relationships, உறவுகளினால் and உருவாக்கப்பட்டு, harvested in life together. ஜீவனாலே One அறுக்கப்படுகிறது. great man of God said this. தேவனுடைய ஒரு மனிதர் இவ்வாறாக சொன்னார். Praise be to God's holy name. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. And Jesus said, இயேசு சொன்னார், whatever you sow, நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ you will reap. அதை அறுப்பீர்கள். Whatever you sow, நீங்கள் எதை you விதைக்கிறீர்களோ will reap. அதை அறுப்பீர்கள். First of all, we should understand our basic responsibility and relationship. முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் நம்முடைய அடிப்படையான பொறுப்பும் உறவும். What is our basic responsibility? நம்முடைய அடிப்படையான பொறுப்பு என்ன? As we told you, நாங்கள் சொன்னது போல we need to be planted in people's life. நம் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் விதைக்கப்பட வேண்டும். Every child of God should have this understanding, this conviction in their heart. ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் இந்த ஒரு உணர்வு இதயத்துல இருக்க வேண்டும். I should plant myself in people's life. நான் என்னையே மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்னை விதைக்க வேண்டும். How can you plant that? இது எப்படி சாத்தியப்படும்? Your character. உங்களுடைய குணாதிசயம். Your character. உங்களுடைய குணாதிசயம். And after planting, விதைக்கப்பட்ட பிறகு how it will grow, அது எப்படி வளரும்? how the leaf comes, அந்த இலை எப்படி how வரும்? the branch comes, அந்த கிளை எப்படி வரும்? how it is watered. அது எப்படி நீரூற்றப்படும்? In relationships, உறவின் மூலம். watering, ஆமென். உறவின் caring, மூலம் caring, நீரூற்றப்பட்டு Pruning, பாதுகாக்கப்பட்டு pruning, சுத்தம் பண்ணப்பட்டு and safeguarding it. அதை பாதுகாத்து. That's why I told you, planted in character, ஆமென். குணாதிசயத்திலே விதைக்கப்பட்டு, cultivated in relationships, உறவுகளினால் உருவாக்கப்பட்டு, and then when we say one day, பிறகு ஒரு நாள் you'll remember some things. You will remember some things. ஒரு சில காரியங்கள் ஞாபகத்துக்கு What வரும். will remember? என்ன ஞாபகம் வரும்? Oh, when I planted this seed, ஓ, இந்த விதை நான் விதைத்த வேளையிலே I went through a lot of hardships. நான் பல கஷ்டத்தின் வழியிலே கடந்து சென்றேன். When I went and preached the gospel to him, நான் அவர்களிடம் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்த when வேளையிலே, I went to speak to them, அவர்களோடு பேச போன வேளையிலே, when I spent time with them, அவர்களோடு காலம் செலவழித்த நேரத்திலே, tears, அழுகை, tears, கண்ணீர், tears, கண்ணீர், pain, வலி, labor. ஆமென், பல பிரயாசம். And then I started developing the relationship. பிறகு நான் உறவு ஆரம்பித்தேன். And now இப்பொழுது I see the fruits. இப்பொழுது கனியை பார்க்கிறேன். I reap in joy. நான் சந்தோஷத்தினாலே அறுக்கிறேன். That's why the word of God says, அதனால தான் தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது, those who sow in tears will reap in joy. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரமாய் அறுப்பார்கள். Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. We need to plant and we need to be planted. நாம் விதைக்கணும், நாம் விதைக்கப்பட வேண்டும். Praise be to God's holy name. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. As I was just going through this, இந்த காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருந்த வேளையில் we need to understand that we can sow first. முதலாவது நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம், நம்மால் விதைக்க முடியும். What we can sow? நாம் எதை விதைக்க முடியும்? I told you. நான் சொன்னேன், Words of character. குணாதிசயங்களான வார்த்தைகள். Words of love. ஆமென். அன்பான வார்த்தைகள். Words of life. ஜீவனான வார்த்தைகள். I repeat again. மீண்டும் சொல்லுகிறேன், We can sow words of character, குணாதிசயங்களான வார்த்தைகள், words of love, அன்பான வார்த்தைகள், and words of life. ஜீவனான வார்த்தைகள். At the same time, அதே நேரத்தில் we can also sow something else also. மற்றொரு காரியத்தையும் நம்மால் விதைக்க முடியும். What else can we sow? பிறகு வேற என்னத்தை நாம் விதைக்க முடியும்? We can also sow words of enmity. நாம் பகைமையின் வார்த்தைகளையும் விதைக்கலாம். We can also sow words of bitterness கசப்பின் வார்த்தைகளையும் விதைக்கலாம். and words of unpleasant actions. ஆமென். நல்ல கிரியைகள் இல்லாத, சந்தோஷம் அளிக்காத Today, வார்த்தைகளை விதைக்கலாம். The Spirit of God is asking you,
இன்றைக்கு தேவ ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார். The Spirit of God is asking you, தேவ ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார். what are you sowing in people's life? மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீ எதை விதைக்கிறாய்? What are you sowing yourself in people's life? நீங்கள் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே எதை விதைக்கிறீர்கள்? How are you being sown in people's life? மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எவ்வாறாக விதைக்கப்படுகிறீர்கள்? Are you willing to die? நீங்கள் மரிக்க ஆயத்தமா? தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார். That is a very simple reason why Jesus said. அது ஒரு காரணம், இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு காரணம். What did he say? What did he mean by that? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Are you willing to die to give life to others? மற்றவர்களுக்கு ஜீவன் கொடுக்க நீங்கள் மரிக்க ஆயத்தமா? மற்றவருக்கு ஜீவனை கொடுக்க அன்பை காட்டில வேற எதுவுமே கிடையாது. Greater love is more than him showing his love for his friend. Giving his life. Amen. மற்றவர்களுக்காக ஒரு ஜீவனை கொடுக்க ஆயத்தமா? Are you ready to give your life? We are willing to plant. நாம் விதைக்க ஆயத்தமா இருக்கிறோம். We are willing to sow. நாம் விதைக்க ஆயத்தமா இருக்கிறோம். But are we willing to be sown? ஆனால் நாமே விதைக்கப்பட ஆயத்தமா? What does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Are we willing to die? நாம் மரிக்க ஆயத்தமா? To see people's life coming to the Lord. மக்களுடைய வாழ்க்கை தேவனிடம் திரும்ப வருவதை பார்ப்பதற்காக. What do you want to sow? நீங்கள் எதை விதைக்க விரும்புகிறீர்கள்? From today onwards. இந்த நாளிலிருந்து. From today onwards. இந்த நாளிலிருந்து. Make a clear cut determination and decision in your heart. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இருதயத்திலே தெளிவான தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். I will never sow words of enmity. நான் பகைமையான வார்த்தைகளை நான் விதைக்கவே மாட்டேன். I will never sow words of bitterness. நான் கசப்பான வார்த்தைகளை விதைக்கவே மாட்டேன். And never sow words of unpleasant action. ஆமென். நல்ல கிரியைகள் இல்லாத வார்த்தைகளை விதைக்கவே மாட்டேன். What do you mean by that? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? By the look, பார்வையிலே, by the word, வார்த்தையிலே, by the tone. When we look at people, we'll look at them in a very inferior manner. மற்றவர்களை பார்க்கும்போது கசப்பாய் பார்ப்பது. When we look at people, we look at them with bitterness. நீங்க ஒண்ணும் பேச வேணாங்க. You need not speak anything. ஆனா உங்களுக்கு இருக்க அந்த கசப்பான குணாதிசயம் வெளிவருகிறது. The bitter characteristic which is in you is being revealed. அந்த கசப்பான வைராக்கியம் வெளிவருகிறது. That bitterness, that bitter zeal is being revealed. உங்களுடைய அசைவுகள் போதும். Your actions are enough. அவருடைய இதயத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு காயத்தை விதைக்கிறீர்கள். You are actually sowing a big hurt in their heart. ஆவியான இந்த கால்வி நம்ம எச்சரிக்கிறார். The Holy Spirit is warning us this morning. என்னதான் பெரிய பரிசுத்தவான் மாதிரி வேஷம் போட்டாலும். However, we pretend to be a big saint. எல்லாவற்றையும் அடிச்சிடுங்க அன்பு. Amen. The love is bigger than all these things. சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். Amen. Love is so patient, it bears everything, it holds everything, it carries everything. என் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிறார். My God is with me. பெரிய விசுவாசி. I'm a big believer. ஊக்கி குப்பையில போடுங்க விசுவாசத்தை. Go throw yourself in the rubbish. பெரிய நம்பிக்கை. Big hope. விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு நிலைச்சிருக்கிறது. ஆனால் அன்பே பெரியது. Amen. Love, hope, love, all these greater than all this is love. அடிப்படையாக அன்பு உங்கள் இதயத்தில் இல்லைன்னா நீங்க விசுவாசி இருக்குது வேஸ்ட். If you do not have that fundamental love in your heart, you are not a believer. How do you want to sow and how do you want to be sown? நீங்கள் எப்படி விதைக்க விரும்புகிறீர்கள், எப்படி விதைக்கப்பட விரும்புகிறீர்கள்? Yesterday was just sitting in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன். The Lord was showing different kinds of seed. தேவன் வித்தியாசமான விதைகளை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார். I give you 5 different types of seeds. 5 வித்தியாசமான விதைகளை குறித்து சொல்ல போகிறேன். We'll just read those words and we finish. இந்த வசனங்களை வாசித்து நாம் முடித்து விடுவோம். Number 1. முதலாவது The devoured seed. ஆமென். காணாமற் போன வித்து. you will understand later. இதை பிறகு புரிந்து கொள்வீர்கள். Just for easy remembrance I put it in a rhyming way. நீங்க நல்லா ஞாபகத்துல வைத்துனதுக்காக இந்த துணியில நான் போறேன். Of course that's my style and you can remember it for the rest of your life. இத வாழ்க்கை பூரா நீங்க ஞாபகத்துல வைத்துக் It is கொள்ளுங்க. very easy to prepare in English.
ஆங்கிலத்துல தயார் பண்ணுவது எளிதான காரியம். And it's very easy to prepare in Tamil alone. தமிழ்ல தயார் பண்ணது எளிதான காரியம். Very difficult to prepare together. ரெண்டையும் சேர்த்து ஆங்கிலத்திலும் தமிழையும் தயாரிக்கிறது கஷ்டம். Number 1, முதலாவது the devoured seed, காணாமற் போன வித்து. the dying seed. இரண்டாவது கனிவுள்ள வித்து. Number 3, the delighted seed, மூன்றாவது கம்பீர வித்து. the deceiving seed, நான்காவது கனி இல்லா வித்து. and the developing seed. ஐந்தாவது கிருபை நிறைந்த வித்து. Now I want him to translate the English meanings first. Secondly, we'll go for the Tamil titles. Understand? Okay. Number 1, the devoured seed. காணாமற் போன வித்து. பிரயோஜனம் இல்லாம போன வித்து. பிரயோஜனம் இல்லாம. இரண்டாவதாக the dying seed. மரித்து கொண்டிருக்கிற வித்து. Number 3, the delighted seed. மூன்றாவது களி கூறுகிற வித்து. And number 4, the deceiving seed. நான்காவது ஏமாற்றுகிற வித்து. And finally, the developing seed. ஐந்தாவது உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற வித்து. Amen. ஆமென். தமிழ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி சொன்னேன். எப்படி சொன்னேன்? ஒரு வித காணா போயிடுச்சு, ஒரு வித கனி கொடுத்துச்சு, ஒரு வித கனி கொடுக்கல, ஒரு விதம் கம்பீரமா இருந்துச்சு, ஒரு விதை கிருபை நிறைந்த விதையா இருந்துச்சு. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. காக்கா கீக்கி மறந்துடுச்சு. காணாம போன வித்து, கனியுள்ள வித்து, கம்பீர வித்து, கனியில்லாத வித்து, கிருபை நிறைந்த வித்து. அவ்வளவுதான் விஷயம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான். அல்லேலூயா. Right. What kind of seed are we? நாம் எப்படிப்பட்ட விதையா இருக்கிறோம்? Sometimes when the sower brings the seed in his hands, ஒரு சில நேரத்திலே விதைக்கிறவன் தன்னுடைய கையிலே விதையை கொண்டு வரும்போது Jesus Christ exhibited this beautiful picture. இந்த அழகான இந்த படத்தை இயேசு கிறிஸ்து காண்பித்தார். விதைக்கும்படியாக ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டானாம். A sower began to sow. அழகா சொல்றார் ஆண்டவர்ல, விதைக்கிற ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். A sower was on his way to sow. அந்த புறப்பட்ட போது ஒரு சில விதை என்ன பண்ணிச்சான்? மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 4, 5, 7. சீக்கிரம் வாசிங்க பார்க்கலாம். பைபிள் வச்சிருக்கீங்களா? திருப்புங்க. சில விதை, சில அது ஆரம்பத்துல வாசிங்களே. அவன் விதைக்கையில் சில விதை வழி அருகே. அது ஆரம்பத்துல வாசிங்கன்னு. ஒருவன் இல்லையா உங்க பைபிள்ல மாத்திட்டாங்களா? ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். ஒருவன் வாசிங்க. ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். விதைக்க புறப்பட்டான். அதுதான் வாசிக்க சொன்னேன். ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒருவன் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஊர்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் திருப்பதி தான் உங்களுக்கு கவனிச்சேன். அப்படிலாம் பக்கத்துல பேசாதீங்க. என்ன பாருங்கன்னா, ஒரு ஊர்ல சொல்லுப்பா. ஒரு ஊர்ல ஒருவன், நீங்களே சொல்ல மாட்டீங்களா? ஒரு ஊர்ல ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான். இப்போ கொஞ்சம் மாத்தி சொல்றேன். ஒரு ஊர்ல ஒருவன் பல விதையை விதைக்க புறப்பட்டான். இதுதான் விஷயம் இருக்குது. எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஊர்ல ஒருவன் பல விதைகளை விதைக்க புறப்பட்டான். சத்தமே காணோம். கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்களேன். ஒரு ஊர்ல ஒருவன் பல விதைகளை விதைக்க புறப்பட்டான். இப்ப நான் கதை சொல்லிடுறேன். கதை வேணுமா? இந்த விதையை எடுத்துட்டு போறேன். விதையை எடுத்துட்டு போறேன். பார்த்தா அது வந்துச்சு. வயலில் வந்துச்சு ஒன்று. வயலில் வந்துச்சு ஒன்று. அப்புறம் பாறையில் வந்துச்சு. அப்புறம் ஒன்று முள்ளில் வந்துச்சு. அப்புறம் ஒன்று நல்ல விதையில வந்துச்சு. அப்போ பாருங்க, விதை 4 வித இடத்துல வந்துருச்சு. இந்த கதையில் நமக்கு தெரியும். தெரியுமா அந்த கதை? வெரி குட். பைபிள் இது. சரி, அப்போ இயேசு இந்த விதையை பத்தி சொல்லும்போது, when Jesus Christ talks about the seed, நமக்கு சில முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறார். he actually wants to tell us some very important things. இப்போ அந்த விதையில ஒண்ணு எங்கெங்க வந்துருச்சு. This seed fell in different places. இப்போ சர்ச்சில் இருக்க எல்லா இடத்த காட்டில இந்த இடம் முக்கியமான இடம். In this building, in this church, this place is the most important place. இது என்ன இடம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is this place? Red carpet. This is the carpeted area. Red carpet shows something, a welcoming place. Amen. இந்த red carpet எதை வரவேற்பை குறிக்கிறது. Red carpet welcome. Amen. Whenever a great man of God comes down from the flight, the red carpet starts from the staircase of the aircraft to the door of the car. Amen. விமானத்திலிருந்து தேவனுடைய மனிதர் இறங்கும் பொழுது அந்த விமான வாசற்படியிலிருந்து அவர் கார்ல ஏறுற வரைக்கும் ரெட் கார்பெட் விரிக்கப்படும். But have you ever thought of this red carpet? இந்த ரெட் கார்பெட் எதை குறிக்குதுன்னு யோசிச்சது உண்டா? How much pain it goes through? How much pain it goes through? எவ்வளவு வலியை இது அனுபவிக்கிறது? How much problem it goes through? எவ்வளவு பிரச்சனையை இது அனுபவிக்கிறது? எல்லாரும் மிதிச்சு தாண்டி போறாங்க. Everybody stands and crosses over. ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியுமா? But you know one thing. இது வழி.
This is the way. இது வழி. This is the way. இது வழி எது தெரியுமா? நடக்குது தான் வழி தவிர விதைக்கிற வழி கிடையாது. This is the way for us to walk, not for us to sow. ஆண்டவர் என்ன செய்தாரு? நடந்து போகும்போது வழியிலே போனாராம். What did Jesus do? He actually walked on his way. அந்த வழி அருகே. On the way. எல்லாம் சொல்லுங்க, வழி அருகே. வழி அருகே. வழி அருகே. வழி அருகே. சரி. அப்போ இந்த கிராமத்துல பாத்தீங்களா நிறைய வழி இருக்கும். When we see in a village there will be so many ways. ஆனா ஒன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த ஒத்தையடி பாதையில போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. But they say if you go in that single walking path, அந்த ஒத்தையடி பாதை என்ன தெரியுமா? ஒத்தடி பாதை தெரியுமா? அது நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு போடுற பாதை இல்ல, நடந்து உருவார பாதை. Amen. This path is not actually created, it is created because people tend to walk that way. அந்த நடந்து 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 ஒத்தடி பாதையா மாறிடும். Because people keep walking up and down, this way is created automatically. இந்த ஒத்தடி பாதை எங்க தெரியுமா இருக்கும்? What is this single path? Where is this found? அதே ஒத்தடி பாதை வந்து இன்னைக்கு எனக்கு புரியல எனக்கு. I do not know what single path means even now. ஒத்தையடி பாதைன்னு சொன்னா ஒரு வழி பாதைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? திரும்பி வர முடியாது. ஆனா அல்ல திரும்பி வரும். ஆனா ஏன் சொன்னாங்க தெரியல. ஒருவேளை ஆண்டவர் ஒரு பெரிய விஷயத்தை உள்ள வச்சிருக்காரு போல இருக்கு. ஆனா இந்த ஒத்தையடி பாதை ரோட்ல இருக்காதுங்க, நல்ல வயல்ல குறுக்க தான் இருக்கும். The single path will not be found anywhere near a road, it will be found in the middle of the field. விதைக்கப்படுகிற இடத்துல உருவார வழி தான் இந்த ஒத்தையடி பாதை. Amen. It is where the seed is sown that a single path also is developed. இன்னைக்கு நம்முடைய இருதயத்துல Today in our heart, இந்த விதையானது the seed, விதைக்கப்படக்கூடாதபடிக்கு ஏதோ ஒரு சைட் ட்ராக் இருக்கு, ஒரு ஒத்தடி பாதை. there is some single path for the seed not to be sown in our heart. அந்த ஒத்தடி பாதையில On the single path, ஏதோ ஒரு பொருள், ஏதோ ஒரு ஆளு, அவன் அவள் எவள நடந்து போயிட்டே இருக்காள். some person, some he, some she is walking on the single path. ஆனா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் விதை போக மாட்டேங்குது. That is the reason the seed is not actually getting sown on that place. பாத்தீங்கன்னா இந்த விதை ஒத்தடி பாதையில நடந்து 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 அந்த இடம் அப்படியே கரடு முரடா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அங்க போய் விதை பட்டது உள்ள போமா? போவாங்க சொல்லுங்களேன், போவாது. Will the seed that is actually being sown on the single path actually grow? It will not. நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க ஆண்டவர் சொன்ன இந்த விதைக்கிற மனுஷன் சரியான மடையன், அவன் ரோட்ல போய் விதைப்பான், கிரவுண்ட்ல தானே விதைப்பாங்க. இவர் ரோட்ல விதைச்சாரு, அதான் காக்கத்தின் போயிடுச்சு அப்படின்னு நாம நினைச்சுக்கிறோம். அவன் ரோட்ல விதைக்கலாங்க, அவன் கிரவுண்ட்ல தாங்க விதைச்சான். ஆனா கிரவுண்ட்ல சில விதை இந்த ஒத்தடி பதில வந்துச்சு. அல்லேலூயா, Hallelujah. ஏதாவது மண்டையில ஏறுதா? ஒரு அல்லே சொல்லுங்களேன். Hallelujah. என் மண்டையில ஏறுதுன்னு சொல்றாங்களா? அல்லே சொல்லுங்களேன். Hallelujah. 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 God wants to plant something special in our life so that we can plant in others' life. மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் விதைப்பதற்காக கர்த்தர் ஒரு சில விசேஷ விதைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விதைக்க விரும்புகிறார். And this particular seed இந்த குறிப்பிட்ட விதை falls in the way. அது வழி அருகே வருகிறது. ஒரு சில விதைகள் பாருங்க, ஒரு சில விதை என்னச்சா? சில விதை வழி அருகே விழுந்தது. வழி அருகே விழுந்துடுச்சாம். Some seeds fell on the wayside. What happened to that? அதற்கு என்ன நடந்தது? சில விதை வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட விதையானது பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது. ஏன் பட்சித்து போச்சு? ஏன் பட்சி போச்சு சொல்லுங்க? மேல கலந்துச்சு, உள்ள போனதுன்னா அது வந்து இருக்கும். பறவை வருது, ஆஹா நல்ல இந்த ஒத்தடி பாதையில் நல்ல இருதயத்துக்குள்ள எத்தனை முறை சண்டே மெசேஜ் கொடுத்தாலும், எத்தனை முறை பைபிள் படித்தாலும், எத்தனை மாதிரி உரைச்சுற மாதிரி ஆண்டவர் சொன்னாலும் வசனம் உள்ள பாம நான் இப்படி தான் இருப்பேன், இப்படி தான் செய்வேன், இப்படி தான் நடப்பேன்னா வசனம் உள்ள போவோம், அது வெளியே நிற்குது, போயிடுது. That's why I named this seed as devouring seed. தமிழ்ல காணப்போன பவித்துன்னு சொன்னேன். வசனம் இல்லாம இல்லைங்க, வசனம் இருக்கு, அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு இருதயம் கல்லா இருக்கிறபடினாலே அது அழிந்து போகிற வித்தாய் மாறுகிறது, காணாமல் போன வித்தாய் மாறுகிறது. It becomes devoured by the flying objects. I mean பறக்கிற பொருட்களினாலே அது காணாமற் பட போகிறது. I say that devoured by flying objects. அது பறக்கிற பொருட்களினாலே எடுக்கப்பட்டு விடுகிறது. I repeat again. மீண்டும் சொல்லுகிறேன். The beautiful seed, the wonderful seed is devoured by the flying objects. இந்த அழகான விதையானது பறந்து கொண்டிருக்கிற பொருட்களினாலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. You cannot stop the birds flying over your head. உங்க தலை மேல பறவை பறக்காம தடுக்க முடியாதுங்க. But you can stop the birds building its nest on your head. ஆனா தலை மேல பறவை கூடு கட்டாத அளவுக்கு பாத்துக்கலாம். புரியுதா? அல்லேலூயா. தலை மேல 1008 பறவை பறக்குதுங்க, அது ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த பறக்கிற பறவை இறங்கி வந்து தள்ள கூடு கட்டுறது ஸ்டாப் பண்ணலாம் இல்ல?
So many children, so many people who are sitting here are being attracted by the flying things all around their mind. இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அநேக பிள்ளைகள் மேல பறந்து கொண்டு இருக்கிற பொருட்கள்னாலே கவரப்படுறாங்க. Something around the world is உலகத்துல trying to grasp your attention. உலகத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுடைய கவனத்தை இழுக்க விரும்புகிறது. When you give second thought, third thought, fourth thought to that, அதை குறித்து நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் யோசிக்கும் போது it comes and tries to sit in your brain, sit in your mind and coolly, comfortably hatch eggs. அந்த பறந்து கொண்டிருக்கிற காரியம் உங்க தலைமையில வந்து உட்கார்ந்து மூளையில உட்கார்ந்து அதை விதைத்து அங்க வந்து கூடு கட்ட ஆரம்பித்து The world is filled with a lot of vanity things flying around. நம்மை சுற்றிலும் மாயான காரியங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறது. But ஆனால் the first look is not the wrong look. முதல் பார்வை தப்பு கிடையாது. There are so many obscene posters around you. நம்மளை சுற்றிலும் அசிங்கமான சினிமா போஸ்டர் இருக்கிறது. There are so many obscene things comes across your eyes. உங்க கண்ணுக்கு எதிரே பல அசிங்கமான காரியம் வருகிறது. But ஆனால் it is not wrong. The first look is not wrong look. அது அப்படியே முதல் தடவை பார்க்கும் பொழுது தப்பு கிடையாது. Because it comes in your way. காரணம் அப்படி போற நேரத்துல அப்படியே நமக்கு தெரியாமலே But the வந்துச்சு. second look which follows the first look is the wrong look. ஆனா முதல் தடவை தெரியாமலே பார்த்துறோம். ஆனா செகண்ட் டைம் திரும்பி பார்க்கிறோமே அது தப்பு. That's why you are allowing the flying birds to put a nest in your head. அப்படி செய்வதன் மூலம் தான் அந்த பறக்கிற பறவை தலைமையில கூடு கட்ட விட்டுறீங்க. This is the devouring seed, I told you. இதுதான் காணாமற் போன விதை சொன்னேன். So many seeds have been lost, have been taken off, have been plucked out of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த பல நல்ல விதைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. And number 2. இரண்டாவது What is second seed I told you? What is second seed? சில விதை அதிக மண்ணில்லாத கற்பாறை இடங்களில் விழுந்தது. மண் ஆழமாய் இராததினாலே அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது. வெயில் ஏறின போதோ தீந்து போய் வேர் இல்லாமையால் உலர்ந்து போயிற்று. சில விதை முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தது. முள் வளர்ந்து அதை நெருக்கி போட்டது. சில விதையோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது. சிலது 100ஆகவும் சிலது 60ஆகவும் சிலது 30ஆகவும் பலன் தந்தது. Now we know the whole passage. இந்த பகுதி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். You can understand now. இதை இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம். Now my point is this. என்னுடைய குறிப்பு இப்பொழுது இதுதான். It's totally different thing. இது முற்றிலும் வித்தியாசமானது. The second thing I'm telling you about the dying seed. நான் இரண்டாவது சொல்லுகிறேன் இந்த கனியுள்ள விதை குறித்து சொல்லுகிறேன். In John's Gospel chapter 12 verse 24. யோவான் சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். வாசிங்க. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், சத்தியத்தை ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இத நான் மாத்தி சொல்றேன். இந்த விதையானது சாகாமல் ஒத்தையடி பாதையில இருந்தால் என்ன ஆயிடும்? காணாம போயிடும். ஆனா உள்ள போய் விதைக்கப்பட்டுச்சுன்னா மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். The seed which is sown, if it is lying on the single path on the ground, it gets lost. But if it goes inside, seed. Please finish. இந்த விதை, the seed only when it dies, இந்த விதை மரிக்கும் போதுதான் it will bring forth fruit. அது கனி கொடுக்கும். That's why I told you the dying seed. ஆமென். அதனால தான் சொன்னேன் கனியுள்ள வித்து. Now you can understand the English and the Tamil translation together. ஆமென். ஆங்கிலத்துக்கும் தமிழுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிந்து Only when கொள்ளலாம். it dies can it bring forth fruit. அது மரிக்கும் போதுதான் கனியை கொடுக்கும். Sometimes things happen unexpectedly. ஒரு சில நேரங்களிலே எதிர்பாராத காரியங்கள் நடக்கிறது. Whenever I come across these words, இந்த வசனங்களை நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் I remember of the beloved people who had gone to be with the Lord. தேவனோடு இருக்க சென்றிருக்கிற நல்ல அருமையான ஆத்மாக்களை குறித்து ஞாபகம் வரும். Sometimes our own people will come to my mind. ஒரு சில நேரத்துல எங்களுடைய சொந்த ஜனங்களே ஞாபகத்துக்கு வருவார்கள். No, our own people, our believers. நம்முடைய சொந்த விசுவாசிகளே, நம்முடைய So விசுவாசிகள். many of our wonderful family members now who are with the Lord. இங்க இந்த நல்ல விசுவாசிகள் இப்பொழுது தேவனோடு இருக்கிறார்கள். All of them have become a dying seed. அவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கனியுள்ள வித்தாய் மாறினார்கள். And they are dead. அவர்கள் மரித்து விட்டார்கள். But they are living. ஆனால் இன்றைக்கு ஜீவனோடு இருக்கிறார்கள். Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All those who have gone to be with the Lord, தேவனோடு இருக்க சென்றிருக்கிற are எல்லாரும் living. இப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிறார்கள். Where are they living? அவர்கள் எங்கே உயிர் வாழ்கிறார்கள்? With the Lord தேவனோடு and with us.
நம்மோடும் கூட How are they living? நம்மோடு எப்படி இருக்கிறாங்க? How are they living with us? நம்மோடு எப்படி இருக்கிறாங்க? Because they have planted something very beautiful, characters. They have planted love. They have planted life in our lives. அவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில உயிரோடு இருந்த வேளையில நல்ல குணாதிசயங்களையும் நல்ல அன்பையும் அவர்கள் விதைத்திருக்கிறார்கள். You are not going to live a long life. நீங்கள் நீண்ட நாள் வாழ போகிறது கிடையாது. The coming of the Lord is very soon. தேவனுடைய வருகை மிகவும் சமீபமாக இருக்கிறது. Our death also is on the way. நம்முடைய மரணமும் வழியில தான் இருக்கிறது. We do not know what will happen tomorrow. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாதுங்க. But today, ஆனால் இன்றைக்கு what are we doing? என்ன செய்கிறோம்? Am I taking up the opportunity God is giving to sow and to be sown? ஆமென். மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில விதைக்கப்படவும் நான் விதைக்கும் கர்த்தர் கொடுக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்துகிறேனா? Are you willing to die? நீங்கள் மரிக்க ஆயத்தமா? Are you willing to die? நீங்கள் மரிக்க ஆயத்தமா? சிலுவை பரியந்தம் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார். Jesus Christ humbled himself until the death on the cross. ஆகவே தான் எல்லா நாமத்திற்கு மேலான நாமத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். It is for that reason God gave him the name above all names. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன். In the beginning I told you, குணாதிசயத்தினாலே விதைக்கப்பட்டு planted in character, உறவுகளினாலே உருவாக்கப்பட்டு cultivated in relationships, ஜீவனாலே அறுக்கப்படுகிறது. harvested in life together. We need to understand that we need to plant characters in people's life. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் குணாதிசயங்களை விதைக்க வேண்டும். And we have to cultivate relationships. உறவுகளினாலே நாம் அறுவடை செய்ய வேண்டும். And only then, அதற்கு பிறகுதான் only then, அதற்கு பிறகு only then அதை செய்யும் போதுதான் can we harvest. நாம் அறுவடை செய்ய முடியும். One man, ஒரு மனுஷன் he died மரித்தான். on the way of his journey. அவனுடைய பயண நாளிலே In the year 1863, 1863 வருஷம் a man called Roebling, என்ற பெயர் John Roebling, ஜான் ரூப்லிங் என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன். he was a young engineer. அவர் நல்ல ஒரு இளைய கட்டுமான பணியாளர். And he wanted to build a bridge. அவர் ஒரு பாலத்தை கட்ட விரும்பினார். How many of you know the Brooklyn Bridge? எத்தனை பேருக்கு ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜ் பத்தி தெரியும்? How many of you know the Brooklyn Bridge? ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜ். Nobody knows. Oh my God. Okay, this Brooklyn Bridge is between Manhattan Island and America and the rivers. According the bridge is built across this big river in United States. ஆமென். அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்துல இருக்கிற அருகில் இருக்கிற அந்த மன்ஹாட்டன் தீவுக்கும் அமெரிக்கா அந்த முக்கியமான நிலத்துக்கும் இடையே உள்ள ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்ட ஒரு பாலம். The place is called Brooklyn. அந்த இடத்துக்கு பெயர் ப்ரூக்லின். The other side of the island is called Manhattan Island. ஆமென். அந்த மற்ற அந்த கரை பகுதியானது மேன்ஹாட்டன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. This big Brooklyn Bridge is the one which connects these two places. இந்த இரண்டு இடங்களையும் கனெக்ட் பண்ணுகிற சேர்க்கிற ஒரு இடம் தான் இந்த ப்ரூக்லின் பாலம். And this man called John Roebling, இந்த ஜான் ரூப்லிங் என்ற பெயர் கொண்ட மனுஷன், he was seeing that the two kinds of people are separated. ரெண்டு வித்தியாசமான மக்கள் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களே பார்த்தார். Though that people are not able to come this side, this people not going to able to go that side. அங்க இருக்கிறவங்க இங்க வர முடியல, அங்க இருக்கிறவங்க அங்க போக முடியல. Big river, ஒரு பெரிய ஆறு. and he said, அவர் சொன்னார், why can't we build a bridge? நம்ம ஏன் இங்க ஒரு பாலம் கட்ட கூடாது? And he called his younger son. தன்னுடைய இளைய குமாரனை கூப்பிட்டாரு. He was a younger engineering graduate. அந்த சின்ன பையன் யாருன்னா இப்பொழுது பாலம் கட்டுவது படித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சின்ன பையன். He is a young architect. அவர் ஒரு சின்ன கட்டுமான பணியாளர். He said, அவர் சொன்னார், son, can we do this? இந்த ஜான் மகனை பார்த்து கேட்டார், மகனே நம்மால இதை செய்ய முடியுமா? And do you know what he said? என்ன சொன்னார் தெரியுமா? They heard lot of negative questions and negative answers from people around. அவங்க சுற்றிலும் இருந்த மக்கள் நல்ல காரியத்தை பேசல, இதை குறித்ததான ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லவில்லை. What is this? Can you imagine? If it is a small span, okay, it is a big span, you cannot build this bridge, drop this idea. ஏங்க சின்ன அகலனா ஏதாவது செய்ய முடியும், இவ்வளவு பெரிய அகலமான ஆத்துல என்னங்க செய்ய முடியும்? அப்பா போட்டோ போட சொன்னா பையன் போட்டோ போட்டீங்க. Okay, he is okay. Oh, when I was talking about the son, you put the son's photo. Very good, wonderful. மகனை பத்தி போடுறப்ப மகன் போட்டோ போட்டாங்க. சரி, okay. Now he is the father, John Roebling. இவர் தகப்பன் ஜான் ரூப்லிங். And I was very much touched by heart when I heard this story. இந்த கதை கேட்ட நேரத்துல உள்ளத்துல தொடப்பட்டேன். And when he heard all the negative statements from the big engineers in that place, அவரை சுற்றில இருந்து பெரிய இன்ஜினியர்கள்லாம் சொன்ன அந்த தீமையான காரியத்தை கேட்ட நேரத்துல he called his son. மகனை கூப்பிட்டார். He said, அவர் சொன்னார், can we do it? இதை செய்ய முடியுமாப்பா? And the son with a big blooming eyes looked at the father.
இந்த மகன் நல்ல பூத்து கொண்டிருக்கிற கண்ணோடு அப்பாவை Because he is பார்த்து a new emerging engineer. காரணம் இப்பொழுது நல்ல பூவை பூக்கிற ஒரு இன்ஜினியர் போல அவன் பூக்குறான். And look at the father and said, we will do it. அப்பாவை பார்த்து சொல்றான், அப்பா நம்மால செய்ய முடியும். And you know what the father replied? அப்பா என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? You can do it. உன்னால செய்ய முடியும். You can do it. உன்னால செய்ய முடியும். The son did not understand what did the father mean. அப்பா என்ன சொன்னாருன்னு மகனுக்கு புரியல. The father did not also know what did he speak. அவர் என்ன சொன்னாருன்னு அப்பாக்கே புரியல. Reuben convinced his son Washington தன்னுடைய மகனாகிய வாஷிங்டனுக்குள்ள அந்த திட்ட உணர்வை ஏற்படுத்தினார். that the bridge can be built. இந்த பாலம் நிச்சயமாக கட்டப்பட முடியும் என்ற அந்த நிச்சயத்தை கொடுத்தார். And there was a meeting. ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. I am not talking about some story, I am talking about his story, history. ஆமென். நான் ஏதோ ஒரு கதை பேசலங்க, அவருடைய கதையாகிய ஹிஸ்டரிய பேசுறேன். சரித்திரத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். Amen. Okay, when the bridge builders experts came around the world for a meeting, அந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா இன்ஜினியர் எல்லாம் இந்த பாலத்தை கட்ட கூடின வேளையில imagine all the bridge building experts around the world are in the meeting. நல்லா யோசித்து பாருங்க, உலகத்துல இருந்த கை தேர்ந்தவங்க எல்லாம் கூடுறாங்க. Everybody stood up and said, எல்லாரும் எழுந்து சொன்னாங்க, it cannot be done, drop it. இத செய்ய முடியாது, இத விட்டுடுங்க. But when this father and son came home, இந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் வீட்டுக்கு வந்த வேளையில he convinced his son, மகனை பார்த்து நிச்சயப்படுத்தினாரு, if you can, உன்னால முடியும். we can. உன்னால முடியும் என்றால் உன்னால முடியும். If you can, முடியும் என்று நினைத்தால் we can. முடியும். I imagine like this. நான் இப்படியாக யோசித்தேன். This could have been the conversation. அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் நடந்த சம்பாஷணை இதுவா இருந்திருக்கலாம். The son is an upcoming engineer, இந்த மகன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இன்ஜினியர், inexperienced person. அனுபவம் இல்லாத ஒரு மனுஷன். But the experienced person is planting something. ஆமென். அனுபவம் நிறைந்த இந்த அப்பா ஏதோ ஒரு விதையை விதைக்கிறார். He is planting something. ஏதோ ஒரு விதையை விதைக்கிறார். He is planting some character, நல்ல குணாதிசயத்தை விதைக்கிறார். planting some hope, ஒரு நம்பிக்கையை விதைக்கிறார். planting something big, பெரிய ஏதோ ஒரு காரியத்தை இப்பொழுது விதைக்கிறார், which is not possible in the human eyes. மனிதனுடைய கண்ணுக்கு கூடாத காரியத்தை And விதைக்கிறார். from that day onwards, they started developing the concepts how to bridge the bridge. அவன் அந்த நாளில இருந்து அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து இந்த பாலத்தை கட்டுமான எல்லா வரைபடத்தையும் போட ஆரம்பித்தாங்க. And they started planning how to overcome the obstacles. ஏற்படக்கூடிய தடையை எப்படி மேற்கொள்ளணும்ன்ற திட்டத்தையும் போட்டாங்க. And with unharnessed excitement and inspiration, they hired the crew themselves and began to build the dream bridge. ஆமென். இந்த நல்ல ஒரு ஊக்குவிக்கும் மனசுல இந்த ஊக்கத்தோடு கூட எல்லா மக்களையும் ஆட்களையும் கூட்டி இந்த பாலத்தை அவங்களே கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. This is the starting construction of this bridge. இந்த பாலம் கட்டப்படுகிற தொடக்கம் இதுதாங்க. And they started building the pillar. அந்த தூணை அவங்க முதல்ல கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. Even though many building experts did not help them, பல நல்ல இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு உதவி செய்யாம இருந்தாலும், and they started hiring the crew, and they started building by themselves with the people that they were able to hire. யாரெல்லாம் கூப்பிட முடியுமோ அந்த வேலையாட்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க இந்த தூணை கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. The project was only a few months under construction. இந்த குறிப்பிட்ட திட்டமானது ஆரம்பித்து ஒரு சில மாதம் தான் ஆனது. They did not know how many years it will take for them. எத்தனை வருஷம் இந்த பாலம் கட்டப்படுறதுக்கு தேவைப்படும்னு அவங்களுக்கு தெரியல. But when they started just a few months, அவங்க ஆரம்பித்து ஒரு சில மாதத்துக்குள் a tragic accident took place. ஒரு மிகவும் பரிதாபமான விபத்து நேரிட்டது. The father and son was walking down the scaffoldings. ஆமென். அங்க இருக்கிற பாலத்தின் அந்த படிகளிலே இந்த அப்பாவும் மகனும் நடந்து கொண்டு வந்த வேளையிலே, நம்ம பாஷையில சொல்ல போனா சாரம் கட்டிருப்பாங்க தெரியுமா? நம்ம அந்த சாரம் scaffoldings, and they were walking down, அந்த சாரத்திலிருந்து கீழே வரும்போது and one pillar gave way. ஒரு தூண் அப்படியே விழுந்தது. Both the father and son fell down. அப்பாவும் மகனும் விழுந்தாங்க கீழே. Father Dr. John Rubling died on the spot. அதே இடத்துல டாக்டர் ரூப்லிங் அப்பா இறந்து போனாரு. And the son Washington, இந்த மகனாகிய வாஷிங்டன், he got a brain damage, அவருடைய மூளை பாதிக்கப்பட்டது. and he was affected with a Kaysen disease which put him to coma. கேசன் வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டு கோமா நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். And everybody was shocked. எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைந்தாங்க. This dream bridge is going to be completely wiped out from the image. இந்த கனவு பாலமானது இப்பொழுது எல்லா ஞாபகத்திலிருந்தும் நீக்கப்பட போகிறது. Washington was left with permanent brain damage. வாஷிங்டனாகிய இந்த மகனுக்கு நிரந்தரமான மூளை பாதிப்பு ஏற்பட்டது. And he did not know how the funeral took place of his father. தன்னுடைய அப்பாவுடைய அடக்காராதனை எப்படி நடந்ததுன்னு பிள்ளைக்கு தெரியல.
And after the funeral service is over, இந்த அடக்க ஆராதனை பிறகு everybody started talking. எல்லாரும் பேச ஆரம்பித்தாங்க. We already told these people. ஏற்கனவே சொன்னோங்க, They didn't obey. அவங்க கீழ்ப்படியல. So much of investment is gone. எவ்வளோ அவங்க முதலீடு பண்ணாங்க, எல்லாம் வீணா போச்சு. Then forgot the story. அவங்க கதையே மறந்துட்டாங்க. It took some months. ஒரு சில மாதங்கள் ஆனது. When the person who was lying in coma stage, இந்த மகன் கோமா நிலைமையில படுத்துக் கொண்டிருந்த வேளை, Washington Rubling, வாஷிங்டன் ரூப்லிங், he regained a little sense. அவனுக்கு கொஞ்சம் உணர்வு வந்தது. Even though Washington was unable to move or talk, நகர முடியல, பேச முடியல. his mind was sharp as ever. ஆமென். ஆனால் அவருடைய மனம் கூர்மையாக எப்பொழுதும் போல And இருந்தது. he still had the burning desire to build the bridge. அவனுக்குள்ள அந்த பாலத்தை கட்ட வேண்டும் என்ற அந்த வைராக்கியம் இருந்தது. Imagine யோசித்து பாருங்க. how that desire came in his heart. அந்த ஆசை, அந்த வாஞ்சி தன்னுடைய மனசுல எப்படிங்க வந்தது? Because of the word which was planted by his father once. ஒரு நாள் அவருடைய அப்பா தன்னுடைய இதயத்துல விதைத்த அந்த விதையின் What நிமித்தம் the father said, அப்பா என்ன சொன்னாரு? you can do. உன்னால செய்ய முடியும். Now he's thinking, இப்ப யோசித்து oh, கொண்டிருக்கிறேன். my father is gone. ஓ, எங்க அப்பா போய் விட்டாரே, I am like this. நான் இந்த நிலைமையில இருக்கிறேனே, I cannot talk. நான் பேச முடியல, I cannot talk. என்னால பேச கூட முடியல, I cannot move. என்னால நகர முடியல. How can I do? இதை என்னால எப்படி செய்ய முடியும்? You can do. உன்னால செய்ய முடியும். You can do. உன்னால செய்ய முடியும். You can do. உன்னால செய்ய The முடியும். words was ringing in his ears. அப்பா சொன்ன வார்த்தை காதுல துணித்துக் கொண்டே இருந்தது. Do you know that desire, உங்களுக்கு தெரியுங்களா, அந்த வாஞ்சை, that faith, அந்த விசுவாசம், the seed அந்த விதை started sprouting inside his heart. அவனுடைய இருதயத்திலே முளைக்க ஆரம்பித்தது. Actually, when he was in coma stage, பாத்தீங்கன்னா கோமா நிலைமையில அந்த மனுஷன் இருந்த வேளையில he cannot talk பேச முடியாது, and he cannot walk. நடக்க முடியாது. Imagine a person cannot talk and walk, what can he do? யோசித்து பாருங்க, பேச முடியல, நடக்க முடியல, ஒரு மனுஷன் என்னங்க செய்ய முடியும்? And part of his body was paralyzed. அவருடைய சரீரத்துல ஒரு பகுதியும் அது விழுந்து போய் கிடந்தது. Only பக்கவாதம். one thing was there. ஆனா ஒரு காரியம் மாத்திரம் இருந்தது. His fingers had two fingers had few senses. அவருடைய கையில இந்த ரெண்டு விரலுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் உணர்வு இருந்தது. Only just two fingers. இந்த ரெண்டு விரல் மாத்திரம். And he had his wife next to him. பக்கத்துல மனைவி இருக்கிறாங்க. And he used to keep his hand on the hand of his wife. தன்னுடைய மனைவியின் கை மீது தன்னுடைய கையை வைத்து, And an idea hit his mind. அவருடைய மனசுல ஒரு எண்ணம் உதித்தது. Slowly, he மெதுவாக. developed a touch code ஆமென். to communicate with his wife. தன்னுடைய மனைவியோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு தொடுவதன் மூலம் ஒரு பேச்சு உருவாக்கினார். Just two fingers. ரெண்டு விரல் தான். He cannot talk. பேச முடியல, He cannot walk. நடக்க முடியல. But he can move his finger. ஆனா ரெண்டு விரல மாத்திரம் அவரால நகர்த்த And முடிந்தது. do you know what happened? என்ன நடந்தது? For 13 years, 13 வருஷம் he was in hospital. ஆஸ்பத்திரியில இருந்தார். 13 years. 13 வருஷம் He developed the code in his fingers. அவருடைய விரல் மூலமாக ஒரு பேச்சு தொடர்பை All உருவாக்கினார். he could move was one finger. அவர் நல்லா நகர்த்தக்கூடியதெல்லாம் ஒரே விரல் தான். He touched the arm of his wife with that finger. தன்னுடைய மனைவியினுடைய கையை அந்த விரல்னாலே தொட்டு, First, he started developing, communicating with his wife. முதலாவது தன்னுடைய மனைவியோடு அவர் பேச ஆரம்பித்தார் விரல் மூலம். And he started communicating to other people through his wife. பிறகு தன்னுடைய மனைவியின் மூலமாக மற்றவர்களோடு பேச ஆரம்பித்தார். And with the touching, tapping code which communicated, ஆமென். இந்த தொடுவதன் மூலம் தான், தட்டுவதன் மூலம் தான் அவர் தொடர்பு கொண்டார். he called all the engineers to the hospital. அந்த மருத்துவமனைக்கு எல்லா இன்ஜினியர்களையும் வர வைத்தார். And everybody thought, will it be possible? எல்லாரும் நினைத்தாங்க, இது சாத்தியப்படுமா? And they started building the bridge. அவங்க இப்ப பாலத்தை மீண்டும் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. Getting information with the finger tap code through the wife of Washington Rubling. இந்த படுக்கையில இருந்த மனுஷனுடைய விரல் தொடுவதன் மூலம் மனைவி சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு பாலத்தை கட்ட For ஆரம்பித்தாங்க. 13 years he tapped his fingers 13 வருஷம் யோசித்து பாருங்க, விரலை தட்டுவார். until the spectacular Brooklyn Bridge was finally completed. 13 வருஷம் பிறகு இவ்வளவு அழகான இந்த பாலம் கட்டி முடிகிற வரைக்கும் இவர் விரல் மூலம் தான். Shall we give the Lord a big hand for this wonderful man? This Brooklyn Bridge is one of the biggest bridge in the whole world. உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பெரிய பாலங்களிலே
ஒரு பாலம் இது. The another specialty of these bridges. இந்த பாலத்தின் மற்ற ஒரு அம்சம், Before this father could die, அப்பா மரிக்கிறதுக்கு முன்பாக earlier they used to use ordinary ropes அவங்க தொடக்கத்துல சாதாரண கயிறை தான் பயன்படுத்துவாங்க. for hanging ladders, hanging bridges. ஆமென். தொங்குகிற பாலத்தை தொங்க விடுறதுக்கு சாதாரண கயிறு தான் But பயன்படுத்துவாங்க. John Rubling is the one who found the wire rope. ஆனால் ஜான் ரூப்லிங் ஐயா தான் என்ன பண்ணாரு, இந்த வயர் ரோப் என்ற கயிறை கண்டுபிடித்தார். And that wire rope became famous worldwide. இந்த வயர் ரோப், இங்க பார்க்கிற வயர் ரோப் ஆனது உலகம் முழுவதும் பரவினது, பிரசித்தப்பட்டது. And the same John Rubling company's wire rope is used in India's major bridges. இந்தியாவிலே காணப்படுகிற பெரிய பாலங்களிலும் இந்த ஜான் ரூப்லிங் உடைய வயர் ரோப் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது. And the big bridge in Calcutta as well as in Haridwar, Rishikesh is built with the same wire rope. கல்கத்தாவில காணப்படுகிற, ஹரித்வார்ல காணப்படுகிற அந்த பெரிய பாலங்கள் இதை கொண்டுதான் கட்டப்பட்டது. Isn't that amazing? இவ்வளவு அதிசயமானது பாருங்க. A big beautiful Brooklyn bridge can be built with just one finger. ஒரே ஒரு விரல் மூலமாக இவ்வளவு பெரிய பாலம் கட்டப்படக்கூடும். I was just crying. நான் அழுது கொண்டிருந்தேன். Lord, you have given me everything. ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் I கொடுத்திருக்கிறீர். am doing nothing. நான் ஒன்றுமே செய்யவில்லையே. How can this happen? இது எப்படி நடக்கும்? This spectacular Brooklyn Bridge now stands where a beautiful monument and a beautiful place which is used by thousands and millions of Americans all through the world. ஆமென். உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து பார்க்கிற, அமெரிக்கர்கள் பார்க்கிற பிரமிக்கத்தக்கதான இந்த பாலம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. It was built across the big river. Imagine the span, the big span. அந்த ஆற்றின் அகலத்தை நல்லா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. That's the first bridge built after 13 years in the year 1892. 1892 வருஷத்துல இந்த பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. How come this happened? இது எப்படி நடந்தது? Something was planted in Washington's heart. வாஷிங்டனுடைய இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு விதைக்கப்பட்டது. You can have a great impact in people's life when you plant something special. இப்படி போன்ற விசேஷமான விதையை மக்களுடைய வாழ்க்கையில விதயத்தில் விதைக்கும் பொழுது நல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். I remember in the first Sunday of this month, January, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது, இந்த வருஷத்தின் முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி மாசத்துல I spoke in the television. நான் தொலைக்காட்சியிலே பேசினேன். And it was re-relayed in some other channel without my permission. என்னுடைய அனுமதி இல்லாம அன்னைக்கு காட்டப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சியானது மற்ற தொலைக்காட்சிகளும் காட்டப்பட்டது. After 2 weeks it was relayed in some other channel. 2 வாரம் கழித்த பிறகு மற்ற சேனல்களிலும் அதை I ஒளிபரப்பினார்கள். received a phone call. ஒரு போன் கால் வந்தது. And a sister called me. ஒரு சகோதரி கூப்பிட்டாங்க. Is that you, Pastor Ebenezer Johnson? நீங்க பேசின அந்த பாஸ்டர் எபினேசர் ஜான்சன் நீங்க தானா? And she was asking back again. அவர் மீண்டும் கேட்டாங்க. Slowly she said, மெதுவாக சொன்னாங்க, அண்ணா நீங்க தானா? And I said, yes, I am Johnson. And நீங்க யாருன்னு கேட்டேன். நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா இல்லன்னு தெரியல. நான் 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது எனக்கு நீங்க பாட்டு சொல்லி கொடுத்தீங்க. இன்னைக்கு நான் ஊழியக்காரியா இருக்கிறேன். என்னுடைய வீட்டுக்காரர் ஒரு ஊழியம் செய்கிறாரு. நாங்கள் ஒரு ஆவிக்கிற சபையில் இருக்கிறோம். உங்கள் மூஞ்ச பார்த்தேன், உங்கள் முகலாம் மாறிச்சு. ஆனால் உங்கள் பேர் ஞாபகம் இருக்குது, டிவியில் வந்துச்சு. நீங்கள் தானே செக் பண்ணுறது தான் ஃபோன் பண்ணேன். நீங்கள் திருவத்தியூரில் இப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு நாள் சண்டே கிளாஸ் நடத்துறது நீங்கள் தானா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ தான் நான் ரிகலெக்ட் பண்ண சொன்னேன், ஆமாம்மா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க கேட்டேன், என் பேர் நாகமணி ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? நான் நினச்சி பார்த்தேன், ஞாபகம் இல்லை, மறந்துட்டேன். எத்தனையோ பிள்ளைங்க சொல்லி கொடுக்குறேன். அந்த அழுகையோடு அந்த சகோதரி சொன்னாங்க, அன்னைக்கு நீங்க போட்ட விதை தான் இன்னைக்கு நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. With all humility, let me tell you something. எல்லா தாழ்மையோடு நான் சொல்லுகிறேன், one opportunity in one lifetime. ஒரே வாழ்க்கையில கிடைக்கிற ஒரே ஒரு When வாய்ப்பு. God gives opportunities, தேவன் வாய்ப்பை கொடுக்கும்போது I should sow. நான் விதைக்க வேண்டும். Shall we say I will sow? நான் விதைப்பேன் என்று சொல்லலாமா? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? I will sow. Come on, say after me. I will sow. நான் விதைப்பேன். That is the title to this message. செய்தியின் தலைப்பு அதுதான். Hallelujah. Hallelujah. I am giving the title at the end. நான் கடைசியில தான் இந்த தலைப்பையே கொடுக்கிறேன். Let me tell those 3 seeds and finish. நான் மீதி இருக்கிற 3 விதைகளை குறித்து சொல்லி முடிக்கிறேன். In Psalm 126:5-6. 126ஆம் சங்கீதம் 5-6 வசனங்கள்.
And we see here, those who sow in tears shall reap in joy. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் என்று பார்க்கிறோம். John Rubling was a dying seed. ஜான் ரூப்லிங் கனியுள்ள ஒரு வித்தாய் இருந்தார், மரிக்கும் ஒரு வித்தாய் இருந்தார். And this dying seed இந்த மரிக்கும் வித்து is still a blessing to millions of people in America and worldwide. ஆமென். இப்பொழுதும் நல்ல கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அமெரிக்காவிலும் உலகம் முழுவதும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. It is fruit bearing seed. இது கனி கொடுக்கிற ஒரு வித்து. He is still speaking even though he is dead. அவர் மரித்தாலும் இப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். In Ecclesiastes chapter 11 verse 1, பிரசங்கி புத்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது இந்த பிரசங்கி எப்படி எழுதியிருப்பான்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். எல்லாம் மாயை மாயை மாயை, எல்லாமே வேஸ்ட், எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மனுஷன் அது சார், உன் ஆகாரத்தை தண்ணீர் மேல் போடு போடு, அநேக நாட்கள் பிறகு அதன் பலனை காண்பாய் காண்பாய். அப்பதாங்க புரிஞ்சுது என்ன எழுதியிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கு நீ விதைக்கிற விதை என்னைக்கோ ஒரு நாள் பலன் கொடுக்கும். The seed that you sow today will one day bear fruit. இன்றைக்கு நீங்கள் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில விதைக்கிற ஒரு வார்த்தை, ஒரு குணாதிசயம், கொடுக்கிற ஒரு அன்பு, கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை என்றைக்கோ ஒரு நாள் கனி கொடுக்கும். Amen. The seed, the one word, the one characteristic, the one sign of love that you show today to people will bear fruit one day. நான் என்னைக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், நீங்க என்ன மாதிரிலாம் விதைக்கலாம்னு சொன்னேன். I already told you in the beginning in what ways you can actually sow. குணாதிசயத்தை விதைக்கலாம், You can sow characteristics, அன்பை விதைக்கலாம், you can sow love, ஜீவனை விதைக்கலாம், you can sow life, கசப்பையும் விதைக்கலாம், you can even sow bitterness, வெறுப்பையும் விதைக்கலாம். you can sow even enmity. உங்களுடைய நடக்கையிலே தவறான காரியத்தையும் அவங்க விதைக்கலாம். Through your actions you can even sow bad things. அதுதான் அவங்க திருப்பி கொடுக்க போறாங்க வெளியில. This is what people are going to later on give you. இந்த நாள்ல ஒரு தீர்மானம் செய்வோம். Let us decide today. நான் மரிக்கும் வித்தாய் மாற ஆயத்தம். I am ready to become a dying seed. நான் கம்பீரமாய் ஒரு நாள் அறுக்க போகிறேன். I am going to harvest with delight one day. ஆகவே இந்த நாளிலே நான் கண்ணீர் சிந்தினாலும் பரவாயில்லை. So it is okay even if I shed tears today. இந்த நாளிலே அந்த நபர் மூலமாக இந்த நபர் மூலமாக எனக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்லை. Even if this problem, if person gives me problem, it's okay. என் ஆகாரத்தை தண்ணீர்ல போடுகிறேன். I am going to sow my bread upon the waters. In Isaiah chapter 32 verse 20. ஏசாயா 32ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். ஆண்டவர் சொன்னாரு, The Lord said, தண்ணீர் மாடுகளையும் ஆடுகளையும் கொண்டு போய் தண்ணீர் அண்டையிலே விதைக்கிற நீங்க எல்லாரும் பாக்கியவான்கள் சொன்னார். அல்லேலூயா. Hallelujah. நடத்தி கொண்டு போய் என்று சொல்ற. நடத்தி கொண்டு போய்னா அர்த்தம் நீர்வளம் பொருந்த இடையெல்லாம் நடத்தி கொண்டு போய், கழுதையிலே மாடு நடத்தி கொண்டு அர்த்தம் சொல்ல பார்க்கலாம். ஓட்டி கொண்டு போயின்றல்ல, நடத்தி கொண்டு போய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க சங்கீதத்தை வாசிக்க சொன்னா, அவர் புல்ல இடங்களில் என்னை மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் எண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறாராம். ஏன் கொண்டு போய் விடுறாரு தெரியுமா? புல்லு சாப்பிட்டு 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 அப்படியே வயிறு இதாயிடும். உண்மையாதான், அப்படியே வயிறு ஃபுல்லாயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா, அந்த சாப்பிட்ட உடனே உண்டா மயக்கம் தொண்ட உடனே இந்த ஆடு மாடுகள் என்ன செய்ய தெரியுமா, ஒரு சில்னஸ் எடுத்து வயிறுக்கு அதை கொண்டு போய் மெதுவாக தண்ணீர் ரெண்டை கொண்டு போய் விட்டுருவாராம். அப்போ இந்த தண்ணீர் ரெண்டில் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஜில்லுன்னு அப்படியே ஏறும்போது சாப்பிட்ட அந்த புல், இந்த எடுக்கிற அந்த ரெஸ்ட்டு, தண்ணீர் பக்கம் இருக்கிற அந்த இளைப்பாறுதல், இது மூணு தான் அந்த ஆடை புஷ்டியுள்ள குட்டிகளை போடுகிற ஆடாய் மாற்றுகிறது. Amen. இது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்யறோம் தெரியுமா? சில பேரை ஓட்டுறோம், எய்க்கிறோம், மேய்க்கிறோம். அதில் சில அதில் சுமந்து சில நடத்தி கொண்டு போற நாம் எல்லாரும் பாக்கியவான்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். விதைக்கும் பொழுது அவர்களை விதைப்பதற்கு மாத்திரமல்ல, அவர்களை நடத்துவதற்கும் கர்த்தர் நம்மை நடத்தி கொண்டு போய் அமர்ந்த தண்ணீர் நடத்துவதற்கு கர்த்தர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார். Amen. God expects us to lead people to the place of rest, comfort, where they develop their character to become fruit bearing Christians. கனி கொடுக்கிற கிறிஸ்தவர்களாய் மாறுகிற இடத்திற்கு மக்களை நடத்த வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார். And in Job 4:8, யோபு புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் and in வசனம், Galatians 6:7 and 8, கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 7-8 we வசனங்கள். see a deceiving seed. இங்கே கனி இல்லாத வித்தை குறித்து பார்க்கிறோம். They plow iniquity. அவர்கள் மாயை விதைக்கிறார்கள். They sow seeds of flesh. அவர்கள் மாம்சத்தின் விதைகளை விதைக்கிறார்கள். These two references says that. இந்த ரெண்டு வசனம் இதை தான் சொல்லுகிறது. Go home and read. இதை நீங்கள் வீட்டிலே வாசியுங்கள். தீவினை விதைக்கிறார்கள்.
தீவினை விதைக்கிறார்கள். அந்த தீவினை தான் அறுப்பார்கள். நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதுதான் அறுப்பேன். உனக்கு இது வரல அது வரலன்னு சொன்னா அப்ப எதை விதைச்சிருக்கிற? நல்லது விதைச்சா நல்லது வரும். நல்ல குணாதிசயம் விதைச்சா ஒரு நல்ல குணாதிசயம் இருக்கும். நல்ல வார்த்தை விதைச்சா ஒரு நல்ல வார்த்தை வரும். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் என்னென்னலாம் விதைக்கிறோமோ அது காசா இருந்தாலும் சரி, பொருளா இருந்தாலும் சரி, வார்த்தையா இருந்தாலும் சரி, வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே என்ன விதைக்கிறோமோ அதாங்க வரும். இப்ப இதை வச்சு யோசித்து பாருங்க, என்னென்ன இருக்குது யோசித்து பாருங்க, என்னென்ன இல்லைன்னு யோசித்து பாருங்க, என்னென்ன நல்ல காரியம் இல்லைன்னு யோசித்து பாருங்க. ஐ draw attention. நன்றாக கவனியுங்கள். You think நல்லா யோசித்து பாருங்க. what are the bad things or what are the good things you are not having? உங்களிடம் இல்லாத தீய காரியங்கள் என்ன, நல்ல காரியங்கள் என்ன? If you are not having some good things, உங்கள்ட்ட ஒரு சில நல்ல காரியங்கள் இல்லை என்றால் it means that you have not planted those good things. நீங்கள் அதை விதைக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். உங்களுக்கு பண கஷ்டம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பணத்தை விதைக்கல. உங்களுக்கு அன்பு இல்லைன்னா நீங்க அன்பை விதைக்கல. உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நீங்க பாதுகாப்பை விதைக்கல. உங்களை எல்லாரும் எதிர்த்து தவறா பேசுறாங்கன்னா நீங்க தவறா மத்தவங்கள பேசிருக்கீங்க. இதுதாங்க விஷயமே, வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க. நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய். ஆண்டவர் சொன்னாரு, மோசம் போகாதிருங்கள், மோசம் போகாதிருங்கள். கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல, தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டால் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ இது ஒரு கர்த்தருடைய சபைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கொடுக்கிற எச்சரிப்பு. The warning from the Holy Spirit to the church. தேவ ஆவியானவர் சபைக்கு கொடுக்கிற எச்சரிப்பு. Finally, கடைசியாக one verse I say conclude. நான் ஒரு குறிப்பை சொல்லி Hosea முடிக்கிறேன். chapter 10 verse 12. ஓசையா புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் The வசனம். beautiful seed which develops, which grows and which becomes beautiful. ஆமென். நல்ல இந்த விதை வளர்ந்து அது கனி கொடுக்கிற விதை குறித்து Now we பார்க்கிறோம். should ask the Lord, இப்பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து கேட்க Lord, வேண்டும். I want to sow in me something. ஆண்டவரே, எனக்குள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை விதைக்க How விரும்புகிறேன். can you be a developing seed நீங்கள் எப்படி கிருபை நிறைந்த வித்தாய் விளங்க முடியும்? filled with the grace and righteousness? கிருபையினாலும் நீதியினாலும் நிறைந்த ஒரு Ask the Lord. தேவனை பார்த்து கேளுங்க. வாசிங்க. நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள். தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு அருங்கள். I just want to draw your attention to this important comparison between Tamil and English. இந்த ஆங்கிலத்துக்கும் தமிழுக்கும் இருக்கிற இந்த வித்தியாசத்தை ஒப்பிட்டு நான் சொல்ல The விரும்புகிறேன். Tamil version says something doing out. தமிழை பார்க்கும் பொழுது வெளியே போகிற ஏதோ ஒரு காரியம். But English version says something going in. ஆனால் ஆங்கிலத்துல பார்க்கும்போது உள்ளே வருகிற ஏதோ ஒரு காரியம். The English version is the right meaning. ஆங்கில இந்த மொழியாக்கம் தான் சரியான அர்த்தம் கொண்டது. The word of God says, sow to yourself. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, உங்களுக்கே நீங்கள் விதைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்குள் நீதியின் கிரியைகளை செய்யலாம், விதைக்க வேண்டும். தமிழ்ல சொல்லப்பட்ட நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Only when we reap in us righteousness. நமக்குள் இந்த நீதியை விதைக்கும் போதுதான், when we sow ourselves righteousness, நமக்குள் நீதியை விதைக்கும் போதுதான் we can reap in mercy. நாம் இரக்கங்களை நாம் அறுவடை செய்ய முடியும். How can we sow righteousness in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி நாம் நீதியை விதைக்க முடியும்? Simple. எளிதான காரியம். Break yourself. உங்களை உடைத்துக் கொள்ளுங்கள். Only when the land is broken, நிலமானது உடைக்கப்பட்ட only நேரத்தில், when the land is tilled, நிலமானது அது உடைக்கப்படும் போதுதான் the hard soil becomes soft. ஆமென். இருதயமாகிய இந்த மண் அது சரியாக மாறும். Only then the seed will go in. அப்பொழுதுதான் விதைக்கப்படுகிற விதையானது உள்ளே செல்லும். ஆண்டவர் உங்கள் தமிழ்ல தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துகள்னு அழகா போட்டுருக்குது, ஆனா ஆங்கிலத்தை அழகா போட்டிருக்குது. உன் நிலத்தை உடைச்சு ஒப்புக்கொடு, நீ கர்த்தரை தேடுற நேரம் வந்துச்சு தான். ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே விதையை விதைச்சு நீதியை விதைச்சு உங்கள் மூலமாக ஜனங்களுக்குள்ள தேவ நீதியை வெளிக்கொண்டுபடியாக நேரம் வந்து விட்டது. அவரை தேட காலமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. It's time to seek the Lord, to be sown in righteousness. தேவனை தேடுகிற நீதியை விதைக்கிற காலம் இது. Shall we all close our eyes? நாம் கண்களை மூடுவோமா? நாங்கள் படிடுவோமா? Okay, the Sunday class children can go quickly. Sunday class பிள்ளைகள் இப்பொழுது சீக்கிரமாக I brought to you 5 different types of seeds. 5 விதமான விதைகளை குறித்து சொன்னேன். Number 1, முதலாவது the devoured seed, காணாமற் போன வித்து, the dying seed, கனியுள்ள வித்து, the delighted seed, கம்பீர வித்து, the deceiving seed, கனியில்லா வித்து, and the developing seed. கிருபை நிறைந்த வித்து. As we are sitting in God's presence, தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே in another couple of minutes I'm going to finish. நான் 2 நிமிஷத்துல முடிக்க போகிறேன். As everybody eyes are closed, எல்லாருடைய கண்கள் மூடி இருக்கிற வேளையிலே
Children, go quickly. பிள்ளைகள் சீக்கிரமாக போங்க. What kind of seed are we? நாம் எப்படிப்பட்ட விதைகளாய் இருக்கிறோம்? As I told you already, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல seeds are planted in character, விதையானது குணாதிசயத்திலே விதைக்கப்பட்டு cultivated in relationships, உறவுகளினால் உருவாக்கப்பட்டு and harvested life together. ஜீவனாலே அறுக்கப்படுகிறது. How many relationships you have developed in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனை உறவுகளை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள்? Have you built? எத்தனை உறவுகளை நீங்கள் கட்டி இருக்கிறீர்கள்? There are so many relationships broken. There's so many hearts broken. உடைந்து There are போயிருக்கிறது. so many lives broken. எத்தனையோ வாழ்க்கை உடைந்து போயிருக்கிறது. So many lives are broken. எத்தனையோ வாழ்க்கை உடைந்து போயிருக்கிறது. So many people around you. உங்களை சுற்றிலும் அநேக ஜனங்கள் Today, இன்றைக்கு the Lord is warning you. தேவன் உங்களை பார்த்து எச்சரிக்கிறார். The Lord is calling you. தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். Are you willing to sow? விதைக்க ஆயத்தமா? Are you willing to sow? நீங்கள் விதைக்க ஆயத்தமா? And are you willing to be sown? நீங்களே விதைக்கப்பட ஆயத்தமா? Hallelujah. ஹalleluya. The harvest is plenty. அறுவடை மிகுதி. The harvest is plenty. அறுவடை மிகுதி. The laborers are few. ஆட்களோ குறைவு. எஜமான் அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று ஜெபிக்கிற வேளையில Amen. ஏசாயா கதறினது போல யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் எனக்காக போவார் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே இதோ நான் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்று ஏசாயா கதறினான். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? விதைக்கவும் விதைக்கப்படவும் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. How many of you are ready to say, I am ready to sow and I am ready to be sown? It is not easy. இது எளிதான காரியம் கிடையாது. First we should sow to ourselves. முதல்ல நமக்குள் நாம் விதைகளை விதைக்க வேண்டும். We should sow to ourselves. நமக்குள் விதைக்க வேண்டும். உங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், தயவு கொத்ததாய் அர்ப்பருங்கள். Amen. அவரை தேட காலமாய் இருக்கிறது. Amen. அவர் தேட காலமாய் இருக்கிறது. எதற்காக? அவர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ண மட்டும், உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ண மட்டும் அவரை தேட காலமாய் இருக்கிறது. ஆண்டவரே நீதியை என் மேல் வருஷிக்க பண்ணும். கடைசி ஒரு வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறார். The Holy Spirit is finally telling us one word. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர், Today the Spirit of God, பரிசுத்தவான்களின் நீதியினாலே உன்னை நிரப்பும்படியா விரும்புகிறார். He wants to clothe you with the saints, with the cloth of saints, with the righteousness of saints. பரிசுத்தவானுடைய நீதிகள் இன்றைக்கு இந்த பரிசுத்தவான்களின் நீதிகள் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க எத்தனை பேருக்கு நீதியை விதைக்கிறீங்களோ அவ்வளவும் நீங்க அறுப்பீங்க. விஷயம் என்ன தெரியுமா? வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்துல வேதம் சொல்கிறது, ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்துதான். மணவாட்டி தன்னை ஆயத்த பண்ணினாள். அப்பொழுது வேதம் சொல்கிறது, சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாம். அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி, the righteousness of saints, உங்களுடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தவானாகும்படி அழைக்கப்பட்ட உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த நீதி வெளிப்படுகிறதா? is this righteousness being revealed in your life, you who are being called to as a saint? வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Revelations chapter 19 verse 8. 7ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்த பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். I heard his bride is ready. அந்த சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது.
அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. And to her was granted that she should array in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது என்றான். Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. மேலும் இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னான். And he says to me, these are the true sayings of God. மற்றவருடைய வாழ்க்கையில In others' life, நீங்கள் நீதி விதைக்கும்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீதிக்கென்று விதை விதைத்துக் கொள்ளும்படியாக You need to- காய்ச்சமா? are you ready to sow righteousness within yourself so that you would be sow righteousness in others? Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Make me after thy will, while I am waiting and still. As everybody eyes are closed, எல்லாருடைய கண்களும் மூடி இருக்கிற வேளையிலே how many of you are willing to be molded? எத்தனை பேர் உருவாக்கப்பட ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? That you may be able to sow in people's life. மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே விதைக்கப்படுவதற்காக The உருவாக்கப்பட Spirit of God is warning many of us here. இங்க இருக்கிற அநேகரை தேவாவியானவர் எச்சரித்துக் My கொண்டிருக்கிறார். dear child of God, என் தேவ பிள்ளையே, you are just keeping silent, doing nothing. நீங்கள் எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாகவே இருக்கிறீர்கள். You think that it is enough. அது போதும் என்று நீங்கள் The நினைக்கிறீர்கள். time has come to seek the Lord, ஆனால் தேவனை தேடுகிற காலம் வந்துவிட்டது. to expect a rain of righteousness upon you. உன்மேல் தேவனுடைய நீதி என்ற மழையை எதிர்பார்க்கிற நேரம் வந்துவிட்டது. Come out of your chamber. உன்னுடைய அறையை விட்டு வெளியே வா. Come out of your hiding place. உன்னுடைய மறைவிடத்திலிருந்து வெளியே வா. Come out of your walls. உன்னுடைய செவிட்டிலிருந்து மதிலிலிருந்து வெளியே வா. Walls of your pride and prejudice and all another things. அகந்தை என்ற மற்ற பல காரியங்கள் போன்ற அந்த மதில்கள், Break it out and come out. அதை இருந்து உடைத்து வெளியே வா. Break your fallow ground. நீங்கள் பண்படாத ஒரு நிலமாய் இருக்கும்போது, When unless you are broken, நீங்கள் உடைக்கப்பட்டால் ஒழிய you cannot expect the rain. நீங்கள் அந்த மாறிய மழையை எதிர்பார்க்க முடியாது. உடைக்கப்படுகிற நிலத்தின் மேல்தான் நீதியை வருஷிக்க பண்ண முடிய கர்த்தர் தம்முடைய கரத்தை நீட்டுவார். ஆண்டவரே, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். தரிசனத்தை பண்படுத்தும்படியாக நீதியான நம்முடைய மழையை நான் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக என்னை உடைத்து ஒப்பு கொடுக்கிறேன். சொல்லுமா எல்லாரும் சொல்லு. Come on, open your mouth and just look at the face of Jesus and say, I am willing to be broken, Lord. Hallelujah. Hallelujah. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender. Oh, I surrender. Oh, all to Thee, my blessed Savior, I surrender.
As everybody eyes are closed, எல்லாருடைய கண்கள் மூடி இருக்கிற வேளையில just another 2 minutes. இன்னும் 2 நிமிஷத்துல How many of you are willing to sow and to be sown? எத்தனை பேர் விதைக்கவும் விதைக்கப்படவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள்? To sow characters, குணாதிசயங்களை விதைக்க, to cultivate relationship, உறவுகளை உருவாக்க, and to have a big harvest. பிறகு பெரிய ஒரு அறுவடையை காண. Please put up your hands. I'm going to pray for you. உங்களுடைய கையை உயர்த்துங்க, உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். Yes. Let the Lord see your hand. தேவன் உங்களுடைய கரத்தை பார்க்கட்டும். Yes, 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 yes. The Spirit of God has spoken to us. தேவாவியானவர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். From this day onwards, இந்த நாள் முதல் there's going to be a big change in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்க போகிறது. Is there anybody more? இன்னும் யாராவது இருக்கிறீர்களா? Yes, yes, yes. Hallelujah. Put on your hands. உங்களுடைய கையை கீழே போடலாம். Hallelujah. Father God, we thank and praise you for this wonderful morning. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for speaking to us. எங்களோடு பேசினதற்காக உமக்கு நன்றி. Help us to sow and to be sown. நாங்கள் விதைக்கவும் விதைக்கப்படவும் உதவி செய்யும். Thank you for speaking to us. எங்களோடு பேசினதற்காக நன்றி அப்பா. Especially I pray for those who have raised their hands. விசேஷமாக இன்றைக்கு கைகளை உயர்த்தினவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். All of them. அவர்கள் யாவருமே Let them receive something special from you. உம்முடைய கரத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு விசேஷமான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். From today onwards, இந்த நாள் முதல் make their life a life of creating an impact in people's life. அவர்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதத்தில் பாதிக்கிற வாழ்க்கையா அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். We bow down to give you all the honor, glory and praises. உமக்கே எல்லா துதிகன மகிமை செலுத்துகிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே.